السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ آج کے خطبہ جمعہ میں وصیت کے متعلق 5 مسائل بیان کیے جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ سمجھنے، سمجھانے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نیک اعمال کی وصیت اور برے اعمال سے بچنے کی وصیت۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو ہمیشہ اس بات کی وصیت کرتا رہے کہ وہ نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک میت تھی اور اس کے گھر والے اس پہ بری طرح رو رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں، جس کو ہم نوحہ کہتے ہیں، بیان کر رہے تھے۔ عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اور مرنے والے کو عذاب ہو۔ آپ نے یہ بات یہاں پہ مکمل کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس بات کے حوالے سے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف اس بات پہ تھا کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے عمل مکمل ہو، رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، بیان کرنا یہ بعد والوں کا کام ہے، پچھلوں کا کام ہے۔ تو پچھلوں کے برے عمل کی وجہ سے مرنے والے کو کیوں نقصان ہے؟ وہ تو اپنے جتنے عمل تھے وہ کر کے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو اس کا جواب اس وقت کے علماء نے، صحابہ نے یہ دیا کہ مرنے والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے بعد والوں کو اس کام سے منع نہیں کیا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ورثاء کو اس بات کی تاکید کر کے جاتا کہ رونا پیٹنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آنسو بہائیں، غم بھی آتا ہے دل میں، لیکن اس غم کے اظہار کے لیے جاہلیت کا کوئی طریقہ اپنانا، اپنا گریبان چاک کرنا اور تقدیر پہ ناخوش ہونا، نعوذ باللہ فرشتوں کو برا بھلا کہنا، اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں کرنا،
یہ کام جائز نہیں ہے۔ غم ہے دل میں، زندگی بھر بھی رہ سکتا ہے کسی، لیکن اس غم کے اظہار کے لیے اس طرح کا کوئی طریقہ اپنانا جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہ ہو، اس طرح کی چیزوں سے انسان کو اپنے برا کو منع کر کے جانا چاہیے۔ اگر وہ منع کر کے نہیں جاتا تو اس کی سزا اس کو مرنے کے بعد بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ تو آج کے اس جمعے کے واسطے سے ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنے ورثاء کو یہ پیغام دے دیں اور دینا چاہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو غم کریں جتنا کسی کو ہوگا، جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن رونا پیٹنا اس کی ہماری طرف سے اجازت نہیں۔ تو ایک وصیت یہ ہوتی ہے کہ برے اعمال سے اپنے ورثاء کو روکیں اور اچھے اعمال کا ان کو حکم دیں۔ مجمع الزوائد حدیث کی ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے، کتاب الوصایا میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ کے پاس جانے لگے، ان کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلوایا اور بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں دو باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور وہاں پہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے ان چار باتوں کی وصیت کی، جن میں سے دو کام کرنے والے تھے اور دو کاموں سے منع کیا۔ کرنے والے کون سے دو کام تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ اپنی زبان پہ جاری رکھا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ترازو لگایا جائے اور ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو زمین اور آسمان کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر کو اٹھ جائے اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے وہ نیچے جائے۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذکار میں سے یہ ذکر جو لا الہ الا اللہ کا ہے، اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی نوح علیہ السلام نے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے ذکر میں اس کلمے کو بھی شامل کر۔ یہ کلمہ اتنا فضیلت والا ہے، فرمایا کہ انہا صلاۃ کل شیء، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی نماز ہے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ساتھ فرمایا کہ وبہا ترزق الخلق، پوری مخلوق میں جس کو بھی جو رزق مل رہا ہے، جو دانہ مل رہا ہے، جو اناج مل رہا ہے، جو روٹی مل رہی ہے، کھانے کو جو کچھ مل رہا ہے، وہ صرف اور صرف سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے مل رہا ہے۔ اس کلمے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو رزق سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان دو کلمات کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، ان دو کلمات کو اپنے اوپر لازم کریں اور دو کاموں سے منع کرتا ہوں، ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس بہترین ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، گھڑی اچھی ہو، انگوٹھی اچھی ہو، لباس کے متعلق جتنی بھی چیزیں دوسرے سے بہتر بندہ پہننا چاہتا ہے۔ کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ چیزیں پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر میں ہے، ورنہ صرف ان چیزوں کو پہننا یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اور ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی، اللہ اس بات سے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کسی کو نعمت دے اور وہ اس نعمت کا اظہار کرے اور اس کو استعمال کرے، وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ یہ بات دیکھ کے بندے پہ خوش ہو۔ بہرحال
सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि दो बातों का हुक्म दिया, नेक अमाल थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते रहा करें, और दो बातों से मना किया कि शिरक नहीं करना और तकब्बुर नहीं करना। उनके बाद हम देखें अंबिया की तारीख में सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का नंबर है। यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद करो इज़ हज़र याकूब अल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत के आसार नुमाया होने लगे, पता चल गया उनको कि अल्लाह के पास हाजिरी। औलाद को बुलाया और एक बात पूछी, बेटा मुझे ये बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद इबादत किसकी करोगे, इबादत किसकी करेंगे आप, पूजेंगे किसको, मदद किससे मांगेंगे, नजरो नियाज किसकी नहीं। औलाद ने जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। अब्बा जी अपना दिल ठंडा करके जाएं, सिर्फ ये नहीं है कि वालिद जिंदा है, डर है, बंदा मस्जिद में आ जाता है, वालिद के डर से नमाज पढ़ी, वालिद के डर से कोई नेक काम कर लिया, उस्ताद देख रहा है तो नमाज पढ़ ली, उस्ताद देख रहा है तो कोई अच्छा काम कर लिया, नहीं। आपके जाने के बाद भी आप कब्र में होंगे, अल्लाह आपकी कब्र को ठंडा रखेंगे, हमारी तरफ से शिरक वाली कोई चीज आपकी तरफ नहीं पहुंचेगी, हमारी तरफ से ठंडे दिल के साथ जाएं, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत। तो इन दो वाकयात से पता ये चला कि वसीयत जो होती है वो नेक अमाल की भी होती है, कि इंसान अपनी औलाद को, अपने वरसा को हमेशा तलकीन करता रहे अच्छे काम करने की और बुरे कामों से बचे। ये वसीयत की पहली किस्म, और ये फर्ज है हर अमीर गरीब पर। इसमें माल के स्टेटस का कोई लिहाज नहीं किया गया कि अमीर है तो वसीयत करे, गरीब को कोई जरूरत नहीं, चाहे बंदा अमीर है चाहे गरीब है, उसके ऊपर फर्ज है कि अपनी औलाद को नेक काम की वसीयत करके जाए, बुरे काम से मना करे। वसीयत की दूसरी किस्म है, इंसान के पास अगर कुछ अमानतें हैं या उसने किसी का कर्ज देना है, ये वसीयत करना भी हर अमीर गरीब पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है उसके ऊपर कि उसके पास रिकॉर्ड भी हो और वो अपने वरसा को बता के भी जाए कि ये फुला फुला अमानत है मेरे पास किसी की, और फुला फुला का मैंने इतना देना है, ये वसीयत करके जाए और अपनी औलाद को इस बात से आगाह करके जाए। ये भी अमीर और गरीब पर फर्ज। तीसरी वसीयत जो पहले फर्ज थी, फिर जब अल्लाह ने विरासत के अहकाम नाज़िल कर दिए तो फिर उसकी फर्जियत खत्म कर दी, वो है इंसान की अपने उस माल में वसीयत करना कि जिसका वो मालिक है, हर लिहाज से वो उसकी मिल्कियत में, अपने माल की वसीयत करना। पहले क्या होता था, अल्लाह ताला ने जिस आदमी को माल से नवाजा है वो अपनी मर्जी से कि बाप को इतना दे देना, माँ को इतना दे देना, बेटे को इतना देना, बेटी को इतना देना, बीवी को इतना देना, बंदे के अपने इख्तियार में था, जितना मर्जी वो किसी का हिस्सा मुकर्रर करके चला जाए, ये फर्ज था पहले। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बाप का हिस्सा कुरान मजीद में फर्ज कर दिया कि माँ को इतना मिलेगा, बाप को इतना मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा, बहनों को इतना मिलेगा। ये सारे हिस्से मुकर्रर करके अल्लाह ने जो इंसान की अपनी मर्जी के मुताबिक तकसीम थी ना विरासत की, वो खत्म कर। लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सा बाकी रखा कि अगर किसी के पास माल है तो उसमें से वो तीसरे हिस्से की वसीयत कर दे किसी ऐसे बंदे के हक में कि जो विरासत का हकदार ना, जिसको विरासत में हिस्सा मिलना है, बेटे को विरासत मिलेगी, बेटी को विरासत मिलेगी, बहन को विरासत मिलेगी, उनके हक में वसीयत नहीं करनी। जिसको विरासत नहीं मिलनी, किसी ने किसी बच्चे को लेकर पाला हुआ है, अल्लाह ने औलाद अगर नहीं दी, बच्चा लेकर पाल लिया। बाज हमारे दोस्त ऐसे करते हैं कि उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इसे मना किया और कुरान मजीद में मना किया कि उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अगरचे अल्लाह ने इजाजत दी है एक जोड़े को कि जिनकी औलाद नहीं हो रही, पहले तो बात है सब्र करते, वो अल्लाह से मांगते रहते, हो सकता है अल्लाह ताला उनको खुद को औलाद अता कर दे।
अंबिया को देखें, जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल को हो गई है, बीवी बांझ हो गई, मेडिकली अनफिट हो गई है, तो औलाद हो ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज ऐसी रखी है जो तकदीर को भी पलट सकती है, और वो दुआ की सूरत में रखी है अल्लाह ताला। जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, 80 साल के बाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा, हालांकि मेडिकली अनफिट है उनकी भी, बांझ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, 80 साल से ऊपर उम्र चली गई, अल्लाह ने उसके बाद भी औलाद से नवाज दिया। अगर वो जोड़ा जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी नहीं सब्र कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ने इजाजत दे दी कि चलें बहन का, भाई का या किसी और रिश्तेदार का बच्चा या बच्ची लेकर पाल लें, लेकिन वो हकीकी बेटा या हकीकी बेटी नहीं बने, उसकी वल्दियत अपनी नहीं लिखवा सकते आप, विरासत नहीं उसको जा सकती। फिर उसने जो खिदमत किया उसका हम क्या इवज देंगे उसको? अल्लाह ने फरमाया कि उसके लिए वसीयत है, वसीयत कर दें, वसीयत की जा सकती है उसके हक में, लेकिन उसको बेटा होने की हैसियत से या बेटी होने की हैसियत से विरासत नहीं मिल सकती। तो पहले ये इंसान के अपने ऊपर था कि वो वसीयत कर जाता, जितना किसी के बारे में कहा जाता उतना बाप को मिल जाता, माँ को मिल जाता, भाई को मिल जाता। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इसमें लोग डंडी मारने लगे थे कि बाप के साथ नहीं बनती, वो लिख जाता वसीयत में कि बाप को कुछ नहीं देना। किसी बाप की बेटे के साथ नहीं बनती, वो वसीयत में लिख जाता कि बेटे को कुछ नहीं देना। ये जुल्म और ना इंसाफी जब हुई, जाहिर बात है इंसान है, जज्बात से मगलूब हो जाता है बाज़ औक़ात ना, जितनी भी मोहब्बत हो किसी के साथ। अल्लाह ने कहा कि ये इख्तियार है बंदे, तुझसे मैं वापस ले रहा हूं। अपने तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबके हिस्से मुकर्रर करके ये कह दिया कि जितना तेरा माल है उसमें ज्यादा से ज्यादा तीसरे हिस्से की वसीयत कर जाना, लेकिन किसी वारिस के हक में वसीयत ना। सैयदना साहब बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फतह मक्का के बाद मैं बीमार हो गया, अश्फईतु इलल मौत, और मुझे मौत नजर आने लगी, मुझे लगता था कि ये मौत ही मेरी शिफा बनेगी, इतनी बीमारी आ गई मुझे। आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अल्लाह के रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अयादत की, मेरे आसार देखे कि अब बचने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल एक मशवरा करना था। आपने फरमाया क्या मशवरा है? कहने लगे अल्लाह ने मुझे माल से नवाजा है, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर चुका हूं, मैं ये चाहता हूं कि 2 हिस्से अल्लाह के रास्ते में दे दूं और एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए छोड़ दूं, क्योंकि मेरे वारसों में सिर्फ मेरी बेटी मौजूद है और कोई वारिस नहीं। बेटी है, एक तीसरा हिस्सा है, उसका गुजारा होगा। माल के 2 हिस्से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। आपने फरमाया कि नहीं, इस्लाम हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इनको दोनों को लेकर चलने का नाम है। एक आदमी सिर्फ नमाजों में नंबर 1 पर है, अखलाक के लिहाज से वो 0 है, हो सकता है उसकी नमाजों की कटौती हो। एक आदमी कहता है कि मेरे अखलाक बड़े अच्छे हैं, अल्लाह के हुकूक अदा नहीं करता, वो भी किसी काम नहीं है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों अल्लाह ने फर्ज की, हद मुकर्रर कर दी हर एक की, ताकि इंसान किसी एक को अपने तौर पे जब बंदा फैसला करता है ना, तो एतदाल से हट जाता है। अल्लाह ने खुद फैसले कर दिए। आपने फरमाया नहीं, तेरे बाद तेरे बुरा सा का भी कुछ हक है, 2 हिस्से अल्लाह के रास्ते में नहीं। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं 50-50 कर लेता हूं, आधा हिस्सा वारसों के लिए, आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में, जिहाद में लगा दें, मस्जिद में लगा दें, साहबा इकराम जो गरीब हैं, नदार हैं, उनको दे दें। आपने फरमाया कि नहीं। कहने लगे अल्लाह के रसूल फिर जो 3 हिस्से मैंने किए, उसमें से 2 हिस्से वारसों को और तीसरा हिस्सा मैं अपने, तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देता। आप थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया सुलुस व सुलुस कसीर, अगरचे ये भी ज्यादा है, लेकिन चलो तीसरे हिस्से की वसीयत करने की आपको इजाजत है, ज्यादा से ज्यादा तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और सहाबी आए, उनके पास मदीना में एक बहुत अच्छा बाग था जिसकी बड़ी आमदनी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फजाइल सुने, आके अर्ज की अल्लाह के रसूल ये मेरा सारे का सारा बाग अल्लाह के रास्ते में कबूल कर ले, मैं इसकी वसीयत करता। आपने फरमाया तेरे बुरा सा हैं, जी चचा के बेटे हैं तो सही, चचा के बेटे हैं, शरीक हैं। आपने फरमाया अगरचे तेरे शरीक हैं, लेकिन अगर उनको
फुकरा छोड़ कर जाएगा, मोहताज छोड़ कर जाएगा। ये तेरा सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ हो, तेरा किसी काम नहीं है। आपने कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा खर्च कर दो, बाकी अपने बुरसा के लिए छोड़ कर दो। तीसरे हिस्से तक की आपने इजाजत दी कि तीसरा हिस्सा आप वसीयत कर सकते। तो ये जो किस्म है ना, तीसरी किस्म के अपने माल में से वसीयत करना, इसमें भी अल्लाह के रसूल ने सारे माल की वसीयत करने से मना कर, ज्यादा से ज्यादा तीसरे हिस्से की वसीयत करें, और इसकी भी फर्जियत खत्म कर दी, इसको मुस्तहब करार दिया। अगर कोई करेगा अल्लाह से अजर पाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं करता अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम नहीं बनता, क्योंकि विरासत के सूरत में उसका माल आगे मुंतकिल हो चुका है। ये दो बातें, ये दो मसले हो गए। पहला मसला ये था कि वसीयत की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हमने सुनी। नेक आमाल की वसीयत करना हर अमीर गरीब पर फर्ज है कि वो अपने बुरसा को वसीयत करके जाए। अगर उसने वसीयत ना की, किसी का बुरा अमल फौत होने के बाद भी इसकी पकड़ का सबब बन सकता है। जैसे हमने वाकया सुना कि एक आदमी को अजाब दिया जा रहा था इस वजह से कि उसके घर वाले एक हद से ज्यादा उस पर रो रहे थे, बैन कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि उसने मरने से पहले उनको मना नहीं किया, बल्कि वो पसंद करता था कि मेरा नाम ले लेकर बैन किया जाए, नोहा किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। हर अमीर गरीब पर फर्ज है। दूसरा, अगर किसी के पास कोई अमानत है किसी की, या उसने किसी का कर्ज देना है, वो अमीर है या गरीब है, वो वसीयत करके जाए, लिख कर दे कर जाए कि ये मेरे पास फुलां की अमानत है, वापस कर देना, ये फुलां का मैंने कर्ज देना है, वो अदा। तीसरी किस्म वसीयत की कि बंदा जिस माल का मालिक है उसमें से कुछ हिस्सा और तीसरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं, और ये मुस्तहब है, अल्लाह ने फर्ज नहीं करा। दूसरा मसला ये अभी हमने सुन लिया कि जो वारिस होगा ना, जिसको हिस्सा मिलेगा बकायदा तौर पे विरासत में, उसके नाम की अगर वसीयत बंदा कर भी जाएगा, वो वसीयत खत्म कर दी, वो वसीयत उसकी लागू नहीं होगी। तीसरा अहम मसला जो इस हवाले से हमें नोट करना चाहिए वो है कि इसका तरीकाकार क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जिस जगह पर वसीयत के अहकाम बयान फरमाए, 2-3 जगह पर, एक जगह पर यह बात आई है कि इस्नानी गवाह, कि 2 आदमी ऐसे गवाह बनाए अपनी वसीयत के ऊपर जो आपकी वसीयत के गवाह हों। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है, जब नबी अलैहिस्सलाम का यह फरमान सुना था ना उन्होंने वसीयत का, कि 3 रातें भी किसी के पास ना गुजरे और उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं रोजाना अपनी वसीयत अपने तकिए के नीचे रख के सोता हूँ कि क्या पता सुबह आंख खुले या ना। इतनी पाबंदी के साथ वो इस हुक्म पे अमल किया। तो अपनी वसीयत अपने पास महफूज करें। और तबरानी में ये तरीकाकार अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि अल्लाह की हम्द करें कि सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, फिर कलमा शहादत लिखें बाद में, फिर अपनी औलाद को नेक अमाल की वसीयत करें, उसके बाद ये लिखें अल्फाज कि मैं फुला बिन फुला इतने माल की फुला के नाम वसीयत करता हूँ, मस्जिद के नाम है, मदरसे के नाम है, किसी अजीज के नाम है। और इसमें मुस्तहक और गैर मुस्तहक का कोई फर्क नहीं। मुस्तहक और गैर मुस्तहक का फर्क आता है सदके के माल, वसीयत में नहीं आता। एक आदमी भाई है हमारा, माली लिहाज से कुछ कमजोर है, अगरचे सदके का मुस्तहक नहीं हो, लेकिन बंदा उसके हक में वसीयत कर दे ताकि कल को वो भी अपने पांव पे खड़ा हो जाए और हमारे लिए सदका जारिया बने। चौथा अहम मसला, 2-3 मौके ऐसे हैं कि जिन पे खुसूसी तौर पे बंदे को वसीयत वाली हदीस पर और वसीयत वाले मसाइल पर अमल करना चाहिए। कौन से मौके? अगर इंसान शदीद बीमार हो गया, जैसे साद बिन अबी वक्कास का वाकया हमने कि पता नहीं इस बीमारी से मैंने उठना है या नहीं, इस मौके पर लाजिम हो जाता है बंदे के ऊपर कि वो अपने मामलात को अपनी औलाद के सामने, अपने वारसों के सामने क्लियर कर दे। ऑपरेशन के लिए बंदा जा रहा है, पता नहीं वापस आना है, किस हालत में आना है, किस में नहीं आना। मर्ज की वजह से बंदा हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, लंबे सफर पे जा रहा है। हम जब सलफ सालेहीन की जिंदगी को देखते हैं, हज पे जाने से पहले पहले वो अपने मामला बिल्कुल क्लियर करके जाते हैं, किसी का कुछ लेना है देना है बता के जाते हैं। ये मौके 2 बड़े अहम है इंसान की जिंदगी। इंसान पे बीमारी आ गई या किसी लंबे सफर पे जाने लगा है,
تو اپنی وصیت اپنے ورثاء کو سنا کے جائے، اپنے گواہوں کو بتا کے جائے، اور جس کے سپرد کرنی ہے اس کے سپرد کر کے جائے۔ پانچواں اور اہم مسئلہ وصیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس وصیت کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، وصیت کا فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے نا، قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب بات بیان ہوئی ہے کہ فوت ہوتے وقت انسان اپنی ایک آخری خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اب آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ ابھی ہم صحت میں ہے نا، صحت تندرستی میں ہے، ذرا سوچیں، ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ قدم میں نے رکھ لیا، واپسی نہیں ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ کوئی خواہش کر لو، پوری ہو جائے تو مت۔ اس وقت کیا کرے گا وہ؟ میری والدہ آ رہی ہے، اس کو مل لوں، باپ کو مل لوں، فلاں میرا دوست آ رہا ہے، بڑی مدتوں سے اس کا انتظار تھا، تھوڑا سا مہلت دے دو، تھوڑی سی میں مل لوں اس سے۔ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری خواہش اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیرے راستے میں مال خرچ کر لوں اور صالح لوگوں میں سے۔ مرتے دم انسان کی یہ آخری خواہش اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو جب انسان آخرت کی وادیوں میں قدم رکھتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دیا ہوا ہوگا وہ اب میرے کام آئے گا، اسی نے میرے قبر کو روشن کرنا ہے، اسی نے میری آخرت کو روشن کرنا ہے، اسی نے میرے پل صراط کو روشن کرنا ہے، اسی نے قیامت والے دن میرے سر کے اوپر سایہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے، وہ محشر والا جو دن ہے 50,000 سال کا، وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے گزارے گا جس نے صدقہ کیا ہوگا، ورنہ انسان کو دھوپ میں کھڑا ہونا۔ اس وقت انسان کو احساس ہو۔ تو جب انسان فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اعمال اس کے ختم ہو گئے، لیکن اگر وہ وصیت کر کے چلا گیا اور اس کی وصیت کو نافذ کر دیا گیا تو یہ مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا ایصال ثواب ہوتا ہے اور میت کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا ثواب میت کو۔ ایک فائدہ اپنی ذات کو ہے، اور دوسرا فائدہ وصیت کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے مال میں سے اولاد کو اس کا جو حق تھا مل گیا، شریعت نے مقرر کر دیا، بیٹے کو اتنا حصہ، بیٹی کو اتنا حصہ، کسی آدمی کو سٹیبل کر گیا، جتنی دیر تک وہ صدقہ کرتا رہے گا اس مال میں سے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے والے کو ثواب دیتا رہے گا، کیونکہ اس کے پیسوں سے وہ سٹیبل ہوا اور صدقہ کرنے کے قابل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کر کے اولاد کی جھولی میں ڈال گئے، بہت جلد وہ وقت آتا ہے کہ اولاد کنگال ہو جاتی، وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، باپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بجائے اس بات کے کہ ہم کوئی ایک ذرے جتنا بھی اللہ کا حق اپنے مال میں چھوڑ کر چلے جائیں، یا کسی اللہ کے بندے کا حق چھوڑ کر چلے جائیں جو ہمارے سارے مال کو تباہ و برباد کر دے، اولاد کو برباد کر دے، نسل کو برباد کر دے، آنے والی پشتیں ہماری تباہ ہو جائیں اس ایک روپے کی وجہ سے، اس ایک دانے کی وجہ سے، اس ایک بالشت زمین کی وجہ سے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حقوق بالکل پاک اور صاف کر کے جائیں، تاکہ ہماری اولاد کو اللہ رزق جو دے وہ برکت والا رزق دے، کسی کی نیت اس پر نہ ہو، کسی کا حسد اس پر نہ ہو، کسی کا حق اس کے اندر موجود نہیں۔ جب ان چیزوں سے پاک اور صاف رزق تھوڑا سا بھی اولاد کو دے کے جائیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے غریب لوگ تھے لیکن ان چیزوں کا خیال کرتے، ان کی اگلی نسل اپنی پہلی نسل سے بہتر زندگی گزارتی، اور جنہوں نے ان حقوق کا خیال نہیں کیا، پہلے لوگوں نے بادشاہیاں کی ہیں، اگلی نسلیں ان کی چوکوں میں مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے موجود ہیں۔ اس لیے پیارے دوست اور محترم بھائیوں، نیک اعمال میں سے جو کام مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں اور جن کا ایصال ثواب ثابت ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ہوتا ہے، ان میں سے ایک عمل یہ وصیت کا عمل ہے۔ 3 کام ہیں جن میں وصیت کرنی چاہیے، ابھی ہم نے سن لیے۔ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کر سکتے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ جس مال کے اوپر ہمارا اختیار ہے
اس میں زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں یا بیمار ہو گئے، یہ موقع انسان کے لیے بڑا حساس ہوتا ہے، اور اس میں لازمی طور پہ انسان کو اپنی وصیت کر دینی چاہیے، اس پہ 2 گواہ بنانے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جو رزق حلال ہماری اولاد کو آگے وراثت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے برکت کا سبب پیدا فرما دیں گے، وہ ہمارے لیے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور عزت کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب